Sunita Tandulwadkar. Tomorrow I'll be taking over as a president, 63rd president of FOGSI, that is our Federation of Obstetrics and Gynecology of India. This is 67th AICOG, but on 6th January we have completed 75 years of our foundation. So it's a very large foundation. We are 46,000 gynecologists across 276 societies. Now, any president, when they take over, what are the activities we do usually? One important thing is we do a lot of social activities which will benefit to the society in large. Being a gynecologist, we are more focused with the women, so it is the adolescent girls or the women of reproductive age who are pregnant or the woman health in large. So we are coming out, and recently we had meeting even with the government. The government of Maharashtra has settled just a few days ago, but we are talking with every state governments, because when we are with the FOGSI, we work with all the states. What is important is there are many stakeholders who are interested in working for a woman of India. Now, my first project, Do Teeke Jindagi Ke, that is, though the cervical cancer vaccine, we advise from 9 age group till 45. The most ideal age group is 9 to 14. Before the girls start the first sexual activity, it is very important. Now, the only vaccine or only cancer for which vaccine is available, unfortunately, cervical cancer is the second most common cause of death in women in India. But the awareness of vaccination is very low in our country, and we are planning to work in collaboration to increase the awareness and help the future Indian woman to be out from cervical cancer. The second my project is Sampurna. Sampurna is Swastha Janma Abhiyan. Now what is Swastha Janma Abhiyan? Now what happens most of the time is woman plan the pregnancy without her own knowledge. She comes to know when she is 2nd month and 3rd month of pregnancy. And then on evaluation she finds out her hemoglobin is very low, her blood pressure is very high, her weight is too much, and now there is no time for correction. The most of the causes of maternal mortality, that is death during pregnancy or during delivery or immediately after delivery. Anemia, one of the most common, and it is so easy to prevent that. Obesity, infections, sepsis, blood pressure, all these problems can happen. So we are coming up with a very important initiative called Sampurna. The lady has to be Sampurna in her body. What do you mean by that? Her hemoglobin should be good, her weight should be normal, her blood pressure should be normal. She should know that now she wants to plan, and 3 to 4 months before she should take a folic acid supplement. I don't know whether you all are aware. Me English मध्ये बोलले तर चालेल ना? Oh. I'm not aware whether you all are aware that nutrition of a lady before planning pregnancy, 9 months and in lactation period, that is the food for a baby. I mean nutrition of a woman, that is a food for a baby for 1,000 days. So are you aware that you see some 35, 40 years, very healthy, they don't do probably much exercise, but they don't have diabetes, blood pressure and all, thanks to their mom who has taken a very good nutrition during pregnancy. The 1,000 days of baby's diet
which is more of a diet of a mother, decides what adulthood diseases the baby will have. Now, Government of India or many NGOs, even our Foxy organization, have many programs to combat anemia, to combat the blood pressure in pregnancy, infections, bleeding. We are coming in our year on a preconceptional care. Conception is planning a pregnancy. Preconception. So, if we have every woman in India knows about it, adolescent age group, even the reproductive and elderly, because elderly are the one who presses the girl. शादी को 1 साल हो गया, बच्चा नहीं हुआ. So they also should be aware that pregnancy, every pregnancy should be pre-planned. So we are trying to, if I tell to the society, they will listen, okay, doctor, the president of the organization is saying. But if government also joins hands with us, it will be more faster, we will implement. You all should know the United Nations has a sustainable development goal. If you go on a Google 2030, the maternal mortality in India should come below 70. Below, not 2 digit, below 70. So how do we achieve? Maximum low-hanging fruits, anemia, iron therapy, सब घर में हम बात कर रहे हैं. Bleeding during pregnancy, we are trying to work out on how to save the woman from dying because of bleeding. But our concept is preconceptional care to optimize maternal and neonatal outcome. आप pregnant ही मत होने देना औरत को. You just imagine. So we are working more on a preventive method than the curative. Let's not have any lady who is not healthy to become pregnant. Is it very important? The mother-in-law knows you are planning a pregnancy. Are you healthy? Have you done the checkup with the doctor? Is your hemoglobin normal? Is your weight normal? Are you eating healthy food? Are you exercising? If every family in India takes this care, it's not only the health of a lady, the health of a baby will be fantastic, but at the same time, the future generation of India will be very good. Okay, so this is, in Modi ka style we have kept, स्वस्थ जन्म अभियान. मोदी जी के बहुत अभियान है, हम सब बहुत मोदी जी को प्यार करते हैं. So naturally हमारा thinking भी when you become a president, तुम्हारा thinking for India also goes in that way. Now adolescent girl को cervical cancer vaccination awareness, prevention of cervical cancer is one part. Reproductive age group Sampurna, but we also cater to the elderly age group. हम सबके घर में माँ है, सास है, आंटी है. हमें मालूम है the longevity of life has increased. Longevity of life has become like 60, 70, 75, 80 very आराम से. But just longevity, how many years of that is on a bed? Latter 5 years, 10 years, 15 years. We all have gone through that. Your mom being on a bed in last few years of your life. And ये घर की story है. So we are thinking with very intelligent project which is called Know Your Numbers. Now what is Know Your Number? हम kitty parties करते हैं. रूरल एरिया में भी औरतें मिलके गपशप करती है. हर कोई चाहता है कि हमारे 4 नंबर. हमें एल्डरली एज में व्हाट इज आवर प्रॉब्लम? ब्लड प्रेशर घर घर में होता है. डायबिटीज, एवरी अल्टरनेट हाउस में देयर इज अ डायबिटिक पेशेंट. इंडिया हैज बिकम अ डायबिटिक हब. ओबेसिटी है, जॉइंट प्रॉब्लम्स हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी इतनी कॉमन हो गई है. सो वी आर सेइंग कि आप ये 4 numbers, you should know your number and you should see that it is in normal parameter, and that is your weight,
that is your blood pressure, that is your hemoglobin, and that is your sugar. If these 4 parameters are normal, if you will be surprised, obesity in adolescent is huge. Anemia in adolescent is nearly 60%. Below 10 gram young kids going in the colleges. And it's very shocking and surprising. अगर उनका immunity ही because of the low hemoglobin इतना कम हो जाएगा तो कैसा होगा? So everyone should ask, do you know your number? And are they in a normal limit? So I know my number, my weight is suppose 66. With my height and age, my BMI should be still low. I need to reduce 6 kg. I'll start working because weight is going to give me diabetes. Weight is going to give me blood pressure. Weight is decreasing my immunity. Weight is giving my joint problems. So I'll start working towards maintaining my number to normal. Then is the blood pressure. Blood pressure suddenly 200/110 नहीं होता है. Only because we don't check it only for years together. ये होता है. So if we check very regularly our numbers, and जब blood pressure बहुत थोड़ा सा 140/90, slightly it is increasing, I start yoga, I start pranayam, I start exercise, I control my weight. Probably I don't have to pop up the tablet. And in spite of all that, if I have to, I'll take the tablets very regularly to prevent the heart attack and other serious cardiac problems. I don't want to die, but neither I want to be unhealthy, bedridden lady. The third most common we are working on is blood sugar. Diabetes reversal is so common. The problem is we don't check the blood sugar. Can I ask you one with the red shirt? Your mom, when she is taken her last health checkup, may not be. After her delivery only, when the menses are going menopausal age में, अगर bleeding का problem हुआ, तो वो डॉक्टर के पास जाएगी, या कभी बुखार के लिए. हर साल हम उनका चेकअप करवाते हैं क्या बेटा? So we check only we are in trouble. And why I land up in trouble? Because I never check myself. अगर बहुत अर्ली स्टेज में ये डायबिटीज ब्लड प्रेशर का मैं रिवर्सल कर देती हूँ तो आई लीव अ वेरी हेल्दी हैप्पी लाइफ. डायबिटीज, हाँ, एक डायबिटीज ये ऐसा प्रॉब्लम है, इट अफेक्ट्स ऑल ऑर्गन्स because it affects the blood vessels. Now every organ is receiving the blood flow. So blood vessel ही affect होगा तो end organ तो damage होगा ही. The kidneys are going to damage, heart is going to fail, liver is going to fail, eyes are going to fail. So if I don't allow only any woman to be unhealthy, not having her, see, I'm very sure when I sat with the Know Your Number, I was 76 kg. When I decided I'll do the project, first thing I did is my 12 kg weight loss. I said, how can I remain obese and talk? We control the obesity. That's not right. So I'm 60, but I want to be 40. May not be by age because external organ we cannot be. We are aging. But my internal organs I want to be healthy. And that will come only when I check, I do certain diet protocol, I do certain meditation, and then again I check whether they are helping. They might have helped. आजकल YouTube and Instagram Reels से हमें इतना knowledge हो गया है, हम देखते भी नहीं है कि ये Instagram कौन बना रहा है, reputed cardiologist बना रहा है या कोई influencer बना रही है, and उसको follow करना चालू करते हैं. It's very important to follow the right people for the right things. So this is my very, very important project which I'm going to do is Know Your Number. And I'm very sure everyone wants their parents to live healthy, longer life. We feel they should be with us till we die. But then we can't see. We feel okay. 70, they were suffering so much. Why not? I want every
young Indians to get up, take care of their grandparents, their parents, ensure these habits in life so that they take care of a previous two generation, their own generation, and I'm very sure the generation to follow will be very healthy. We all say कि भारत को सुवर्ण काल आने वाला है. What is सुवर्ण काल? Health is wealth. So आप healthy हो तो आप wealthy हो. So now let's take your question because there are many projects. मैं lay people के लिए for non doctors, non medicals ऐप बना रही हूँ, आरोग्य सखी ऐप. आपको कोई भी प्रॉब्लम है उसमें देखने की कोशिश करो. So there are many projects and of course there are projects for doctors also, academics, evidence based science उनको teach करना, what is advances happening in the world we are doing for them. So they are endless, शाम हो जाएगी, but let's take the questions if you want. Yes sir. तुम्ही आता सांगितलं कसं पहिले सायलेंट करो यार. फोन सायलेंट करो. आवाज येतोय ना? ठीक हो आहे. येतोय सर. आता सांगितलं ते सगळं साधन संपन्न घराच्या बायकांसाठी ठीक आहे. पण नाही सर. अजून असेही आहेत वीटभट्टी कामगार असतील, ऊसतोड कामगार असतील, त्यांच्या महिलांचे खूप प्रॉब्लेम आहेत. तर त्यासाठी सरकार बरोबर काय तुमची भागीदारी ठेवून काय करणार आहात का? Absolutely sir, अतिशय right. Not only this, our 50 to 70% rural area we want to reach out. So primary health centers आहेत. मी गव्हर्नमेंट कालच खरं तर मी मीटिंग करायचा खूप प्रयत्न केलेला आहे आणि झाली पण आहे. आणि महाराष्ट्राचे माझं मत आहे की मी महाराष्ट्राची आहे तर महाराष्ट्राच्या गव्हर्नमेंट्स बसून काही प्री प्लॅनिंग प्रोजेक्ट्स करावेत. कारण काय माहिती आहे का, आशा वर्कर्स, मला माहीत नाही आपल्याला माहिती आहे का, या रुरल ह्याच्यामध्ये काम करतात, त्यांना आपण हे सगळ्यांना मदतीला घेतलं पाहिजे. ऑलरेडी एक्झिस्टिंग जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे त्यांना आपण घेऊ आणि मग काहीतरी रोबस्ट प्रोग्राम करू सो दॅट तो प्रोग्राम इम्प्लिमेंट होईल. मे बी आपण मोबाईल व्हॅन्स करू. मी काल त्यांना सजेशन दिलंय की मोबाईल व्हॅन करू जिथं ब्लड टेस्टची वगैरे फॅसिलिटीज होता येईल. आणि व्हेरी डिफिकल्ट की लोक तुमच्याकडे येतील, आपण लोकांपर्यंत जाऊ. आपण मोबाईल व्हॅन्स घेऊन घरोघरी जाऊ, प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये 4-4 मोबाईल व्हॅन्स देऊ. आपला इन्फ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, IT सेक्टर कॅन गिव्ह अस डिजिटलायझेशन ऑफ दिस डाटा, यु नो. आणि मग प्रत्येक घरामध्ये जाऊन की ह्या स्त्रीला काय प्रॉब्लेम होता, हिमोग्लोबिन तिचं काउंट केलंय, वेट केलंय, ब्लड प्रेशर केलंय, तिचं न्यूट्रिशनल स्टेटस केली. आणि मग गव्हर्नमेंटनी स्ट्रॅटेजी डिसाईड केल्या की काय केल्या पाहिजेत. आपल्याला महाराष्ट्रातल्या सगळ्या बायका, ॲक्च्युली मी हे सगळ्या ऑल इंडियाच्या स्टेट गव्हर्नमेंट सोबत बसायचा विचार आहे आणि ऑलरेडी माझं चाललेलं आहे. खूप स्टेक होल्डर्स आहेत, त्यांचे गव्हर्नमेंट सोबत प्रोजेक्ट चाललेत. ते स्टेक होल्डर्स मला जॉईन होत आहेत, जपायगो सारखे स्टेक होल्डर्स हे सगळे प्रोग्राम करण्यात. कारण त्यांचं ऑलरेडी सगळ्या विलेजेसमध्ये आणि रुरल एरियामध्ये, आदिवासी भागामध्ये, ग्रामीण भागामध्ये खूप पेनिट्रेशन झालेलं आहे. तर त्यांनाच मदतीला घेतलं. कारण तुम्हाला 1 वर्ष हे इम्प्लिमेंट करायला, पण तुमचा प्रोजेक्ट चांगला असेल तर तो 2 वर्ष, 4 वर्ष, 10 वर्ष लागेल. हे एका रात्रीत होणार नाही. सो ज्या गोष्टीमध्ये ऑलरेडी गव्हर्नमेंटची कार्यरचना चालू आहे, प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स आहेत, आशा वर्कर्स पोचत आहेत, तर त्यांना सोबत घेऊयात आपण. आणि मग त्यांना अजून इन्फ्रास्ट्रक्चर, मोबाईल व्हॅन, हेल्थचे देऊयात आणि आपण गावोगावी हे सगळ्यांना पसरूयात. सेकंड इज सगळ्या स्कूलमध्ये, पब्लिक स्कूलमध्ये तर इतकं इझी आहे, मॅन्डेटरी करता येईल की प्रत्येक पुढच्या वर्षात जातोय मुलगा मुलगी, कोणी, ॲक्च्युली नॉट नेसेसरी ओनली गर्ल्स, तर प्रत्येकाचं डे 1 ऑफ द स्कूल इज चेकअप, ब्लड टेस्ट करून घ्या त्यांचे आणि त्यांचं इम्प्लिमेंट करा. मुलगा हुशार नाही आहे, लक्ष नाही देत आहे का, त्याचं हिमोग्लोबिन मे बी व्हेरी लो. सो गव्हर्नमेंटला व्हेरी पॉसिबल आहे की पब्लिक स्कूलमध्ये हा रूलच टाकून टाकला. आणि प्रायव्हेट स्कूल्स ज्या आहेत, तर मी CBSE, ICSE ह्या केंद्रीय विद्यालय ह्यांच्या सेंट्रल बोर्डाशी बोलण्याचा प्रयत्न करते आहे. त्या MSD कंपनी आहे जी मला ही मदत करते आहे. जर सेंट्रल प्रत्येक CBSE स्कूलमध्ये जाऊन सांगण्यापेक्षा
सेंट्रल CBSE बोर्डला सांगितलं की तुम्ही प्रत्येक वर्षी, मग तो मुलगी 4थीत असो या 5वीत असो, तिला हे करायला लावा आणि जाता जाता तिला सांगा एन्श्युअर तू घरी जाऊन उद्या तुझ्या आईवडिलांचं करशील. गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलमध्ये जाऊ दे. हे ब्लड टेस्ट इतकी सिम्पल आहे. आणि आता गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल्समध्ये पण ज्या लॅबोरेटरीज आहेत त्या अतिशय चांगल्या टेक्नॉलॉजी आहे. आणि मी फक्त हिमोग्लोबिन आणि शुगर मागतीये, ते अतिशय सिम्पल आहे करणं. आणि मग ज्यांचं हिमोग्लोबिन लो आहे त्याला मग आपण अवेअरनेस करूया की का हिमोग्लोबिन लो आहे, तुझं आयनच कमी आहे, B12 कमी आहे, आणि मग त्याप्रमाणे त्यांना मदत केली पाहिजे. अतिशय योग्य क्वेश्चन विचारला सर, पण मला हे रूरल एरियामध्येच पेनेट्रेट करायचं आहे. आपल्याकडे ग्रामीण भागामध्ये आणि शहरी भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात जनजागृती होऊन सुद्धा मुलींची ना कमी वयात लग्न केली जातात आणि त्यांची स्वतःची शारीरिक वाढ न होता पुन्हा ते अपत्यांना जन्म देतात. त्यांना आरोग्यविषयक प्रश्न क्रिएट होतात. त्या संदर्भात काय आपण सांगाल? सो हा प्रोजेक्ट संकल्प तोच प्रोजेक्ट आहे सर की स्वस्थ जन्म अभियान, हा प्री कन्सेप्शनल केअर. सो घरोघरी जाऊन आम्हाला तेच सांगायचं आहे की तुम्ही कुठल्याही मुलीला मूल हो म्हणून प्रेशराईज करू नका. वयाच्या 18व्या वर्षी तुम्ही लग्न करून दिलंय, ठीक आहे, हेच तुमचं म्हणणं आहे, पण 19व्या वर्षी तिच्याकडनं पहिलं मूल एक्सपेक्ट करू नका. तिच्या स्वतःच्या शरीराची वाढ होतीये, तिचे वॅक्सिनेशन झालेत का, तिचं न्यूट्रिशन झालंय का, ती हेल्दी आहे का, प्रेग्नन्सी कॅरी करायला 9 महिने. साधा आपण अमेरिकेला जातो तर माझं तिकीट आहे का, मला विसा आहे का, माझं हॉटेल झालंय का, एवढं केल्याशिवाय तुम्हाला जाता येतं का? नाही. प्रेग्नन्सीच्या एंडला तर आपण लिव्हिंग बॉडी हातात घेणार आहोत. सो ती घ्यायला माझं शरीर कॅपेबल आहे का, हे प्रत्येक स्त्रीला. आणि स्कूल एज्युकेशन पासून किंवा कॉलेज एज्युकेशन आम्ही का म्हणतो की तिथूनच करत सुरुवात केली तर पुढची पिढी आपले जे असतील ते अतिशय सुदृढ होते. म्हणून हा स्वस्थ जन्म अभियान हेच करतोय, सांगतोय. आमची फॉक्सी ऑर्गनायझेशन आहे ना, त्याचे 4 झोन्स आहेत आमचे, नॉर्थ, साऊथ, ईस्ट, वेस्ट. प्रत्येक झोनच्या आमचे स्टेट्स आहेत आणि प्रत्येक स्टेटमध्ये, प्रत्येक सिटीमध्ये सोसायटी आहे. सो 276 ॲक्च्युली काल 277 झाल्यात. म्हणजे छोटं गाव असेल आणि 15 गायनेकॉलॉजिस्ट असेल तरी सोसायटी आहे. सो 277 सोसायटीजची टोटल प्रेसिडेन्सी तुमच्याकडे असते. प्रत्येक सोसायटीला प्रेसिडेंट आहे. ते प्रेसिडेंट माझ्या टीममध्ये असतात आणि त्यांच्या थ्रू स्कूल कॉलेजेसमध्ये ॲडोलसंट अवेअरनेस प्रोग्रॅम, मग ते वॅक्सिनेशनचा असो, प्रेग्नन्सीचा असो, या नो युअर नंबर, कारण शेवटी प्रत्येकाच्या घरात ऑल एज ग्रुपचे जनरेशन असतात. मॅडम तुम्ही सांगितलं ग्रामीण भागात, शहरी भागात आजकाल मुंबईच्या धावपळीत जीवनामध्ये शाळेत जाणारं मूल किंवा मुलगी असते, त्यांना त्यांचे आईवडील डबा न देता एका कुठे कॅन्टीन बिटीन असे डबा घेऊन जातात, बाबा इडली टाक काय टाक घेऊन जा, नसेल तर ते स्विगी बिकून डायरेक्ट शाळेच्या गेट होते. तुमच्या माहितीप्रमाणे मुंबईतली एक शाळा अंजाम म्हणून त्यांनी कॅन्टीनच बंद करून टाकली, कारण मुलं कॅन्टीनमध्ये येऊन जेवत होते, त्यांना घरून डबे सांगितले आणायला. पण त्यांनी त्याला पाठवलं का की स्विगी आणि याच्याकडून रवी शाळेच्या गेटवर यायला, त्याच्याबद्दल काय असं? ते तर काय माहितीये का, एवढा मोठा तो सर्कल आहे की त्या मुलांना मी सांगितलं की हे वेस्टर्न फूड तुमचं बर्गर्स आणि हे खाऊ नका, तुम्ही आपला आहार इतका पौष्टिक आणि सगळं कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन्स, विटॅमिन, आपले ग्रीन व्हेजिटेबल ते ऐकणारे नाही आहेत. परंतु स्कूल्स आणि कॉलेजेसनीच ते केलं पाहिजे. म्हणून हा अवेअरनेस प्रोग्राम हा स्कूल आणि कॉलेजेसमध्ये होणं फार महत्त्वाचं आहे. कारण ॲनिमिया तुम्ही म्हणताय त्याप्रमाणे जे ते खात आहेत ते आयर्न रिच डाएट आहे का त्यांनाच माहीत नाही, प्रोटीन रिच डाएट आहे का त्यांनाच माहिती नाही आहे. भरपूर आपण फ्राईड थिंग्स, बर्गर्स हे सगळे खाऊन मस्त वजन वाढून घेतोय ॲडोलसंट एज ग्रुपमध्ये, जिथं तुमच्या बॉडीची सिस्टीम सगळी कोलॅप्स होती. सो हे सगळ्या अवेअरनेस प्रोग्राम, नो युअर नंबर हाच प्रोग्राम आहे सर. हे बाहेरचं हे असं स्विगीचं खाण्यामुळेच त्यांचे हिमोग्लोबिन कधी 8 आणि 9च्या वर जात नाहीये. सर्वायकल कॅन्सरवर वॅक्सिनेशनसाठी काय सरकार बरोबर हे झालं? माझं सरकारसोबत अजून बोलणं नाही झालं, पण काही स्टेक होल्डर्स वगैरे, पण गव्हर्नमेंट इज व्हेरी ॲक्टिव्ह फॉर दॅट. पवन कुमार ना,
हां, मिस्टर पवन कुमार आहेत, त्यांच्यासोबत माझी 2-3दा दिल्लीला जाऊन मी मीटिंग करून आली आहे आणि ते सुद्धा ह्याच्यामध्ये खूप ॲक्टिवली वर्क करायचा विचार करत आहेत. काय असतं, गव्हर्मेंटला कुठल्याही इम्प्लिमेंटेशन करण्याआधी बॉडी बनवणं भाग आहे, त्यांचा स्टडी करणं भाग आहे, त्या वॅक्सिनेशनचे काही साईड इफेक्ट्स होणार नाही ना हे भाग आहे. तर आम्ही हे सगळं केलेलं आहे. आम्ही आमचे गुड क्लिनिकल प्रॅक्टिस गाईडलाईन GCPR म्हणतो ते काढलेले आहेत. तर आता गव्हर्मेंटसोबत बसून हे सगळं डिस्कस करून त्यांना सांगायचं आहे की हे वॅक्सिन अतिशय सेफ आहे. Doctor, you mentioned about starting an app. How would that app will be beneficial for the common people? कॉमन पीपलसाठी आता काय होतं सांगू का सर, प्रत्येक पेशंट येतो ना गुगल डॉक्टरला भेटून मगच येतो. मग तो गुगल डॉक्टर कोण लिहितं? कुणीही लिहितं. मग तो डॉक्टरांच्या केबिनमध्ये 10 मिनिट असतो ना, सगळे चुकीचेच प्रश्न चुकीच्याच माहितीमध्ये अडकलेला गेलेला असतो. आणि मग डॉक्टर जेव्हा त्याच्या चांगल्यासाठी सांगायला जातं तेव्हा त्याला काही समजत नाही, पटत नाही. सो आता आमचे जे मेडिकल पार्ट्स आहेत, पबमेड, जे पब्लिकेशन्स इन मेडिसिन, ह्याला ते अप्रोच करू शकत नाही कारण त्याच्यात एंट्री करता येत नाही त्यांना. सो हा सगळा डाटा एकत्र करून जर डॉक्टरने छोट्या छोट्या रोगावर माहिती लिहून आम्हाला जर दिली आणि ती माहिती जर आम्ही वेबपेज करून जर ॲप बनवला तर कुणालाही काहीही आजार असू दे, मला सर्दी खोकला होतोय, मी 4थ्या महिना प्रेग्नन्सी आहे, काय करावं? उत्तर मिळेल तुम्हाला. गुगलवर नका जाऊ. आणि हा ॲप मी फ्री करणार आहे. 13 लँग्वेजेसमध्ये हा आपण ॲप करतोय. ॲपसाठी ऑलरेडी मला युनिसेफकडनं फंडिंग मिळालेलं आहे. साधारण 8 लाखाचं फंडिंग मिळालं आहे. सो 8 लाखात ॲप होत नाही, पण काही डिजिटल कंपनीचे फ्रेंड्स आहेत, त्यांना मी सांगितलं सोशल वर्क म्हणून करा. फॉक्सीमध्ये आम्ही काम करतो, आम्ही आमचा वेळ देतो, हे आवड आहे म्हणून देतो, ह्याच्यात काही पैसा मिळत नाही, उलट प्रॅक्टिस सोडून बसतो. सो आपण समाजाला काही देणं लागतंय हे फार महत्त्वाचं आहे. आणि मग ती लोक जॉईन झाली आहे आणि हा ॲप आरोग्य सखी ॲप, सो हा प्रत्येकाला मी फ्री देणार आहे. म्हणजे त्यांना प्रॉब्लेम आहे पहिला बघा ॲपवर, त्यांच्या भाषेत आहे. साधा सिंपल प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही ॲपवर त्याचं सोल्युशन मिळालं, तुम्ही बघा, ॲप्लाय करून बघा. फॉर एक्झाम्पल तुमची शुगर थोडीशी रेज झालेली आहे, त्या ॲपवर सांगितलं मी की डाएट करा, एक्झरसाइज करा, प्रोटीन जास्त घ्या, कार्बोहायड्रेट कमी करा. गहू भात आपण खूप आनंदाने खातो, पण त्याच्यात थोडंसं कार्बोहायड्रेट जास्तच आहे. सो प्रोटीन्सकडे थोडंसं वळवणं, सॅलड वगैरे. आणि मग त्या स्त्रीला खरंच वाटत असेल मी हे सगळं फॉलो करते, 4 महिने एक्झरसाइजेस करते, स्वतःसाठी 1 तास काढते आणि वॉकिंगला जाते, आणि मग ती स्वतःचं चेक करून नॉर्मल आला तर तिला त्या दिवशी डॉक्टरांची गरज पण नाही. तिने स्वतःला एज्युकेट राईट डॉक्टरांच्या ॲपवरनं करून घेतलं. आपल्या देशामध्ये ना पुरुषांपेक्षा स्त्रियांमध्ये कॅन्सरचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात आहे, असं का? पण त्याची काही विशेष कारण आहेत का? तसं नाही आहे. आय नो दिस इज नॉट रिलेव्हंट, परंतु पुरुषांमध्ये पण तेवढेच कॅन्सरचे प्रकार आहेत. मे बी तुम्ही विचार करा की आता ना ते खूप कॉम्प्लेक्स टॉपिक आहे. तुम्ही जर तुमचं न्यूट्रिशन, तुमचं वेट व्यवस्थित नाही पाहिलं ना तर ओल्ड एजमध्ये तुम्हाला तुमच्या फॅमिलीमध्ये कॅन्सरची हिस्ट्री नसेल, पण तुमच्या सेलमध्ये, जीन्समध्ये डिफेक्ट तयार होतात. सो आपण रोज डिजनरेट होतो ना, 1 सेल 2 सेल बनतं, प्रत्येक बॉडी बनवत राहते. ते बनताना जीन मटेरियल पण त्याच नवीन सेलमध्ये जातं, तर ते जाताना डिफेक्टिव्ह होऊन जाऊ शकतं आणि मग कॅन्सर होतो. आपल्या इंडियामध्ये ना स्त्रिया ह्या नवऱ्याला, सासूला, मुलांना ह्यांचं करण्यातच आयुष्याचं सार्थक समजतात. ते चुकीचं नाही आहे, पण स्वतःचं पण करा. तुम्ही स्वस्थ तर तुमचं घर स्वस्थ, तुमचं विलेज स्वस्थ, तुमचं देश स्वस्थ, हो की नाही? सो हे सांगण्याचा प्रयत्न करतोय. लोकांसाठी झिजा पण स्वतःसाठी पण थोडासा झिजा. So the though TK Zindagi initiative would be raising awareness only because the vaccine price is very high. So even there is awareness, the low income people would not be able to take. I agree with you, but there are 2-3 things I would like to answer.
आज प्रत्येक घरात मोबाईल बघतेस ना तू, फ्री मिळतो का ग? गव्हर्नमेंट देतो? नो. The mobile also, I see even the old lady watching the reels whole day, right? She has her personal phone, which is of 3,000, 4,000, 6,000. She wants the photographs, and the child may give her. So, cancer vaccine is only 2 cancer vaccines if the lady has to take. I know sadhya internationally जो आहे ना, that cancer vaccination is very expensive, but not too expensive as a western cut. 10,000 रुपये जमा करून तुमच्या मुलीसाठी तुम्ही लहानपणापासूनच गोळा करून ठेवले तर it's not difficult. But at the same time, Indian companies also coming up with very reasonable. Only 2 issues with the Indian company. The demand is so much and they need to have that much supply going in. And also the government has to accept and say it openly that this vaccine is very good. So, and I feel we should be proud that India coming with their own vaccine which is equally or equivalent to the international vaccine. Automatically त्यांचे भाव कमी येतील. Whenever there is a competition, the prices are going to go down. So maybe today they are enjoying, but आणि आता काही स्टेटमध्ये इंडियन वॅक्सिन चालू पण झालेलं आहे. काही गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलमध्ये दे आर गिविंग. सो आय एम शुअर इन नो टाइम, इन 2 to 4 years, our Indian vaccine, or even if international, it will be at a very low cost and it will be affordable. त्या 10 yearsच्या मुलीला ना बर्थडेला मोबाईल फोन देतो ना, तो नका देऊ. गिव्ह वॅक्सिन. These are the things we want to do. First birthday of 10th year, give vaccination. 11th birthday, take a promise from her कि from this year, every year I'll do my blood parameters, I'll keep my numbers normal. Unfortunately, we are not giving much awareness about the health to our kids. They are not eating, we just give the mobile, entertain yourself. We are only making it wrong. It should stop. I am proud of Dr. Ashwini Kale. Now, Dr. Ashwini Kale is a joint secretary. She is doing amazing work with me. And what Dr. Ashwini Kale has done at her home is, there is no TV. No TV. आप भी मत देखो, मैं भी नहीं देखती हूँ. She has given mobile with only certain. It's very important which apps are there on the mobile she controls. So her kids are first in the schools. One is entering now in 10th standard, always first. And 1 6th standard got motivated, I think, and he stood first. So what is important, you know, the mother of the house, instead of giving the fancy bags or anything, give a education. But मुलांना सांगायचं, you don't watch TV. आणि त्यांना अभ्यासाला रूममध्ये पाठवायचं, स्वतः टी व्ही बघत बसायचं. दॅट्स नॉट द थिंग. सो वी ऑल नीड टू चेंज.